వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. గత 15 సంవత్సరాల నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్స్ కి అడ్మిషన్ గైడెన్స్ ఇస్తున్న ట్రస్టెడ్ కన్సల్టెన్సీ ఏపీ మరియు తెలంగాణ నందు ఏజీబీఎస్సీ చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది క్రిస్టల్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ CEO మహేంద్ర నాయుడు. ఈ రోజు ఆయన మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ గురించి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా ICAR అక్రిడేషన్ పొందిన తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ గురించి కూడా మరిన్ని విషయాల్ని తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ గురించి ఏవిని చూద్దాం. Are you ready? Ready to expand your mind, to look beyond the cutting edge, ready to be of service to society, to be thrust into real world experience, ready to stretch your limits and then find peace within. Ready to ask bold questions and hone skill sets through relentless practice. Ready to meet the best and dazzle them with your brilliance. Tirthankar Mahavir University, preparing professionals for a new India. तैयारी भारत के नव निर्माण की। एक इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा का केंद्र तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। Hello, I am Nikita Jain from Bhopal, Madhya Pradesh. I am a final year student pursuing BSc Agriculture from College of Agriculture Sciences, Tirthankar Mahavir University, which is a prestigious university in the state. College of Agriculture Sciences was established to promote education and research in agriculture area. The college offers 4 years BSc program and the college curriculum is according to 5th Dean Committee of ICAR. We also have a well-qualified faculty who are ICAR PhD NET qualified. We also have well-established infrastructure and various fields for practical knowledge, as agriculture is more about practical knowledge than theoretical knowledge. Various cultural events are also held. Hello everyone, myself Dr. Archana Negi, working here as Assistant Professor in College of Agriculture Sciences in the Department of Plant Pathology in Tirthankar Mahavir University. And it provides an excellent ecosystem for the extracurricular activities of the students. It has hospitals, stadium, sports stadium. This college provides a BSc Honours degree. It is a 4-year degree program for undergraduate students. The curriculum of this college is based on the recommendations of 5th Dean Committee of ICAR. Our curriculum provides skill enhancing techniques, having nursery management, organic farming, biofertilizer and biopesticide production, mushroom cultivation technology, food processing and all. And we are having our own greenhouse in which we have nursery of flowers and vegetables. We are having our own demonstration field for aromatic and medicinal plants, in which we have many medicinal plants like allspices, black pepper, hing, tej patta, long and many more medicinal plants. We have more than 12 well-equipped laboratories in the respective departments of horticulture, plant pathology, entomology, soil science, agronomy, biochemistry and biotechnology, agrometeorology and crop physiology. The purpose is to provide practical exposure to the student so that beside the theory knowledge, they also attain practical knowledge and they excel in their field of respective departments. In our College of Agriculture Sciences, we have incubation and startup cell to provide wings to the new ideas from our budding agriculture professionals. We motivate students here. TMU हम हैं विश्वास से भरे, TMU आगे और ऊंचा बढ़े, TMU हम हैं विश्वास से भरे, TMU आगे और ऊंचा बढ़े। नींव में है जिनकी सिद्धांतों का दम, सत्य की शरण और अहिंसा ही धर्म, वो ही करेंगे देश का निर्माण। रोशनी के रस्तों पे रखते हैं कदम, ज्ञान का उगा सूरज निकली है किरण। हम हैं विश्वास से भरे, TMU आगे और ऊंचा बढ़े।
వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సార్. ప్రస్తుతం ఎంబీబీఎస్ తర్వాత అందరూ మాట్లాడుతున్నది ఏజీబీఎస్ కోర్స్ గురించి. అంటే ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్లీ బాగుంటుందమ్మా. మనం చూస్తే ఎంబీబీఎస్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే. బైపీసీ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడు ఫస్ట్ టార్గెట్ ఎంబీబీఎస్ చేద్దాం ఉంటుంది. ఈ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూస్తే ఎంబీబీఎస్తో పాటుగా పిల్లలు ప్రిపేర్ అవుతుంది ఏదన్నా ఉంది అంటే అది అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అనమాట. మనది అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ కంట్రీ అవటం వల్ల రెండు మన పిల్లలకి జనరల్గా అటువైపు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది జనరల్గానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ వైపు వెళ్ళటం వల్ల దీంట్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి కూడా పెరగటం వల్ల, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తున్న లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఇంటూ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, అంటే కార్పొరేట్ అగ్రికల్చర్ మనకి రాబోతుంది. అంటే తక్కువ రిసోర్సెస్ వాడుకుంటూ ప్రొడక్షన్ పెంచుతూ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఏదైతే మనం చేయాలనుకుంటున్నామో వీటన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవ్వబోతున్నాయి. అంటే కమింగ్ 8 to 10 yearsలో మనం అగ్రికల్చర్లో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ చూడబోతున్నాం. ఎందుకంటే మనకి ఒక 25 సంవత్సరాల క్రితం కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది వచ్చిన తర్వాత అది ఈ 25 yearsని మనం లీడ్ చేసింది. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం పిల్లలు ఎవరు ఏం చదివినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందరు ఐటీ అనుకుంటా దానివైపు వెళ్ళున్నారు. ప్రతి దానికి ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది. ఆ రకంగా మనం చూసినట్టయితే ప్రస్తుతం కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివే పిల్లలు ఎక్కువైపోయారు, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువైపోయాయి. ఆ ప్లేస్లో మనకి ఏదైనా రీప్లేస్ చేయగలిగేది మన జాబ్ పరంగా చూస్తే డెఫినెట్లీగా అది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనమాట. కనుక కమింగ్ డేస్లో మనం ఎప్పుడైతే అంటే టెక్నాలజీ కంట్రీస్ లైక్ ఇజ్రాయిల్ తీసుకోండి, లేదా యుఎస్ తీసుకోండి, నెదర్లాండ్స్ తీసుకోండి, ఇట్లా కొన్ని కంట్రీస్ మనం చూసినట్టయితే యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ మనకన్నా చాలా బెటర్గా ఉంటుంది వాళ్ళది. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్న టెక్నాలజీస్, మనం కొద్దిగా టెక్నాలజీ పరంగా కొద్దిగా వెనుకున్నాం. బట్ గవర్నమెంట్స్ ఇప్పుడు ఆ రకంగా చూస్తే దాన్ని బెటర్గా చేద్దామనే కాన్సెప్ట్తో ఇప్పుడు టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే కమింగ్ డేస్లో లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ మనకి దీంట్లో క్రియేట్ అవ్వబోతున్నాయి. అంటే రీసెంట్గా ఒక పేపర్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే అగ్రికల్చర్ బేస్డ్గా ఉన్న ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్లోనే మనకి దాదాపుగా ఒక 4 లక్షల మంది కమింగ్ 8 years టైంలో కావాలి అని చెప్పి. అంటే దాని సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీకే అంతమంది కావాల్సి వస్తే మెయిన్ ఇండస్ట్రీ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది మనకి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీగా ఏజీబీఎస్సీ అనేది కెరియర్ పరంగా కమింగ్ డేస్లో చాలా బాగా ఉండే ఏదైనా సెక్టర్ ఉంది అనుకుంటే డెఫినెట్లీగా అది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఓకే, ఏజీబీఎస్సీలో చదవాలి అనుకునే విద్యార్థులు, ఇప్పుడు చూస్తున్న విద్యార్థులు ఏజీబీఎస్సీకి వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళు సీట్ ఎలా పొందాలి? మేడం, మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ చిన్న డిఫికల్టీ ఏంటి అంటే ఈ గత కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి దీని మీద క్రేజ్ పెరగటం వల్ల అంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పరంగా చూస్తే చాలా తక్కువ నెంబర్లో మనకి ఏజీబీఎస్సీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మనకి లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా చూసినట్టయితే మనకి జనరల్గా ఎంసెట్ రాసే పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ సైడ్ లేకపోతే ఇటు మెడికల్ సైడ్ వైపు వస్తుంటారు కదా. దాంట్లో చూసినట్టయితే మనకి ఇంజనీరింగ్ సైడ్ దాదాపుగా 16 లక్షల సీట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. అదేవిధంగా మనం బయో వాళ్ళ వైపు వచ్చి చూసినట్టయితే చదివే పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ కోర్సు ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉండటం వల్ల, అంటే కోర్స్ ఏం కొత్తదేం కాదు, బట్ డిమాండ్ పెరగటం వల్ల దానివైపు పిల్లలు మోటివేట్ అవుతున్నారు. సో ఈ కోర్స్ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం అయితే చాలా తక్కువ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మాత్రమే ఈ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఆంధ్ర కావచ్చు, మన తెలంగాణ కావచ్చు. ఇంతకుముందు అసలు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు. ఇంతకుముందు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే ఉండేది. దాంట్లోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ త్రూ మనకి ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ దాంట్లో సీట్ పొందే అవకాశం ఉంది. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి అంటే హై కాంపిటీషన్ అనమాట. మనం లెట్సే ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ మనం చూసినట్టయితే యావరేజ్గా 90 to 1 lakh స్టూడెంట్స్ బైపీసీ వీళ్ళు ఎంసెట్ రాస్తున్నారు. బట్ మనకి సీట్స్ పరంగా వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రాలో ఒక 600 to 700, తెలంగాణలోకి వచ్చినప్పుడు ఒక 460-500 సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ మధ్య ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి. కమింగ్ డేస్లో ఈ నెంబర్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
సో ఒకటి ఎంట్రన్స్ త్రూ ర్యాంక్ సంపాదించుకోవటం వల్ల దాంట్లో జాయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లేదు అంటే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు, దాంట్లో మంచి మార్క్స్ మెరిట్ తెచ్చుకున్నట్లయితే ఆ రకంగానే చదువుకోవచ్చు పిల్లలు. లేదు అంటే కొంతమంది డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ఇస్తుంటారు. రైట్, ఈ కోవిడ్ వల్ల కపుల్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంట్రన్స్ లేకుండానే డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్ ఇస్తున్నారు. సో పిల్లలు ఎంసెట్ రాసినా రాయకపోయినా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైపు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎంసెట్తో సంబంధం లేకుండానే డైరెక్ట్గా, ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు అడుగుతుంటారు, సార్ నేను ఏజీబీఎస్సీ చదవాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఎంసెట్ రాయాలా అని చెప్పి. ఎంసెట్ ఎప్పుడు రాస్తాము అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనకి సీట్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు, లేదా అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్లో సీట్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎంసెట్ రాస్తాం. అదే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేదా యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఐకార్తో సంబంధం లేదు, డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఈ తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడుంది? ఈ యూనివర్సిటీ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ అనేది మనకి ఢిల్లీ నుంచి ఒక 120 కిలోమీటర్స్లో ఉంటుందన్నమాట. అరే ఇది గాజియాబాద్ దాటిన తర్వాత మనకి ఈ తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ అనేది ఉంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 ఇయర్స్ ప్లస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. ఇక్కడికి మనకు చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ క్యాంపసెస్ అంటారు కదా, అంటే జనరల్గా పిల్లలకి ఏంటంటే డ్రీమ్స్ ఉంటాయి, ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో నేను చదువుకోవాలి, అటువంటి డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. అంటే చాలామంది పిల్లలు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కాలేజ్కి వెళ్ళాలా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలా అనే పాయింట్లో కొద్ది కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు. బట్ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, మీకు కనుక ఒక మంచి ఎక్స్పోజర్ కావాలి, లేదంటే కెరియర్ పరంగా మీకు రేపొద్దున చాలా అంటే ఒక జాబ్కి వెళ్ళే ముందు మీరు నేర్చుకునేవంతా కూడా ఈ లాస్ట్ స్టేజ్లో నేర్చుకుంటారు. రైట్, మీరు స్కూలింగ్లో ఏం చేశారు లేదా జూనియర్ కాలేజ్ లెవెల్ ఏం చేశారుతో సంబంధం లేకుండా ఈ 4 సంవత్సరాల్లో మీరు మిమ్మల్ని ఎట్లా చేంజ్ చేసుకుంటారనే దాని మీదనే మీ ఫ్యూచర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పటి వరకు ఏవైతే ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయో పిల్లల్లో అవి ఆల్వేస్ రిమైన్స్ ఎస్ ఎ ప్లస్ పాయింట్స్. మీరు ఒక బెస్ట్ ప్రోడక్ట్గా బయటికి మార్కెట్లో రావాల్సి వచ్చినప్పుడు మీలో ఉన్న మైనస్ ఏవి ఉన్నాయి అంటే, కొంతమంది పిల్లలు సబ్జెక్ట్ పరంగా చాలా బాగుంటారు, బట్ కమ్యూనికేషన్ పరంగా చూస్తే చాలా వీక్గా ఉంటారు. పేపర్ ఇచ్చి రాయమంటే చాలా అద్భుతంగా రాస్తారు, బట్ మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫియర్తో వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి టైంలో వాళ్ళ యొక్క ఎబిలిటీని ప్రజెంట్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు పిల్లలకి. సో ఏమవుతుందంటే, ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసే పర్సన్ ఓకే ఈ అబ్బాయి దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేదేమో అని చెప్పి మిస్జడ్జ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో పిల్లలు ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉన్నదాంతో సంబంధం లేకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక మంచి సెటిల్మెంట్ వైపుకు వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్తో పాటుగా అదర్ థింగ్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి. మీకు ఆ రకమైన అట్మాస్ఫియర్ అంటే మనం చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఏ స్కూల్లో చదివిన పిల్లల్ని చూసినా ఇంగ్లీష్లో అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు. రైట్, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వేరుంటాయి. మనకి అదే ఒక విలేజ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లల్లో చాలామందిలో మనం చూస్తుంటాం. రైట్, లాంగ్వేజ్ పరంగా ఏదైనా మాట్లాడే పరంగా అంటే మీకు ఒక సరౌండింగ్స్ అనేవి చాలా విషయాలు నేర్పిస్తాయి. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ని మీకు తీర్థంకర్ యూనివర్సిటీ ఇవ్వగలుగుతుంది. ఎందుకు అంటే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి పిల్లలు చదువుతుంటారు, డిఫరెంట్ కోర్సెస్ కోసం ఇండియా వైడ్గా అక్కడ పిల్లలు వస్తారనమాట. ఇట్లా లాట్ ఆఫ్ ప్లస్ పాయింట్స్ ఉండటం వల్ల హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా కాలేజ్ కన్నా యూనివర్సిటీని ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను నేను. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, మీరు దట్స్ వాట్ నేను ఆల్వేస్ చెప్పేది ఏంటంటే, A+B² జమ్మూ కాశ్మీర్కి వెళ్ళినా లేకపోతే మీరు కన్యాకుమారికి వెళ్ళినా A+B² A+B². కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటుగా అదర్ థింగ్స్ ఉంటాయి. రైట్, సో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అన్నిటి కూడా ఆ స్టడీ టైంలో నేర్చుకొని బయటికి వెళ్తే మీరు మళ్ళీ జాబ్స్ కోసము కంపెనీస్ వెనక తిరగాల్సిన పని ఉండదు. మీరు కాలేజ్లో ఉన్న టైంలోనే అన్ని స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకునే ఛాన్స్ మీకు వచ్చినట్టయితే డైరెక్ట్గా కాలేజ్ నుంచి కంపెనీకి వెళ్ళిన పిల్లవాళ్ళు లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ ఎ లాంచింగ్ ప్యాడ్ అనమాట పిల్లలకి. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ దట్టు లాస్ట్ డిగ్రీ లెవెల్, నెక్స్ట్ జాబ్లోకి వెళ్ళిపోతారు కనుక. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇవ్వగలిగే ఫెసిలిటీస్ రైట్ ఆ పరిస్థితిలో మనకి తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీలో చూడొచ్చు. సో ఇట్స్ అ ఓల్డెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, లార్జెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఒక క్యాంపస్లోనే మీకు మెడికల్ కాలేజ్, డెంటల్ కాలేజ్,
రైట్, అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్, ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్, ఫార్మర్ రిలేటెడ్, నర్సింగ్ రిలేటెడ్, ఈ విధంగా దాదాపుగా ఒక 15 నుంచి 20,000 మంది పిల్లలు చదివే క్యాంపస్ అనమాట. సో అటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో పిల్లలు ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, మల్టీ లింగ్విస్టిక్ స్కిల్స్ వస్తాయి, రైట్, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ డెవలప్ అవుతుంది, రైట్, కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ కనపడుతుంది, ముందు అసలు ప్రపంచం ఎట్టిపోతుందో అర్థమవుతుంది. సో ఇటువంటి పరిస్థితులన్నీ మన తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీలో ఉంది. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సజెస్ట్, పిల్లలకి చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే సార్, అంటే తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ ఎలాంటి కోర్సెస్ని ఆఫర్ చేస్తుంది స్టూడెంట్స్ కోసం? ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మెడికల్, రైట్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్ అనమాట. కోవిడ్ టైంలో అంటే బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవార్డు తెచ్చుకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. సో మన పిల్లలకి ఈ పాండమిక్ టైంలో ఒకటి ఏమైందంటే గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కోవిడ్ వల్ల పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా లాస్ అయ్యారు లాట్ ఆఫ్ టైం, రైట్. అంటే ఇంట్లో చదువుకునేదానికి, ఇన్స్టిట్యూషన్లో క్లాస్లో ఉండి చదువుకునేదానికి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలతో, పేరెంట్స్తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ నోటి నుంచి వచ్చే ఫస్ట్ ఏంటంటే, సార్ కోవిడ్ టైం కదా, మా పిల్లలు అక్కడ ఎట్లా ఉంటారు ఏంటి అని చెప్పి. ఆ పాయింట్లో ఇక్కడ మనకి బెస్ట్ ఏంటి అంటే క్యాంపస్లోనే డాక్టర్స్ అవైలబుల్ ఉంటారు, మీ పిల్లలు డాక్టర్స్ వాళ్ళ సంరక్షణలో ఉంటారు. సో యువర్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ సేఫ్. మీకు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్, అగ్రికల్చర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వలేని సేఫ్టీ వట్టి తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ఇక్కడ పిల్లలు క్యాంపస్లో హ్యాపీగా ఉంటారు. ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ ఉంటుంది, అట్లనే డెంటల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి, ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఐకార్ అక్రిడేషన్ వచ్చింది ఇండియాలో, ఒక 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మాత్రమే ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఉంది, దాంట్లో తీర్థంకర్ యూనివర్సిటీ ఒకటి. అట్లా లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్, అరౌండ్ సమ్ 55 డిఫరెంట్ కోర్సెస్ యూనివర్సిటీ అందిస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలి అని చదివిన విద్యార్థులు చాలామంది అనుకుంటారు. దీంట్లో ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఉన్న దాంట్లో మాత్రమే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అని అంటుంటారు. ఇందులో నిజం ఎంత? ఎస్ మేడం, ఇందాకే ఈ పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను. ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్కి అప్లై చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందు చాలామంది అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడే అవుతున్నారు పిల్లలు. ఏంటి అంటే కొంతమంది పిల్లలు ఇంతకు ముందు ఎవరైతే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారో ఐకార్ అక్రిడేషన్ లేని ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదివినా అప్పుడు బయటికి వస్తున్న అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ తక్కువ ఉండటం వల్ల అప్పుడు ఈ పిల్లల్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. సో అప్పుడు ఎవరైతే రిక్రూట్ అయి ఉన్నారో ఇంతకు ముందు, అటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళు ఇద్దరు అటువంటి వాళ్ళని కలిసినప్పుడు, నేను నాన్-ఐకార్లో చదివాను, గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పడం వల్ల వీళ్ళ పిల్లలు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారంటే, ఓహో ఐకార్తో సంబంధం లేదేమో అని. నిబంధనలు మారుతూ ఉంటాయి, వాటిని అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోతే అక్కడ పిల్లలు దెబ్బతింటారు అనమాట. ముందు అవసరం లేదు, అది జరిగిపోయింది, అది హిస్టరీ. ఇప్పుడు అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ నొక్కి చెప్తుంది దాని పాయింట్. సో ఇంతకు ముందు వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోకండి. ఇప్పుడు ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదివితేనే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మీకు అవకాశం ఉంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొట్టి చదువుకోండి, లేదా ఈ 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎక్కడైతే ఐకార్ ఉందో అక్కడ చదువుకోండి. లేదు ఈ రెండిట్లో అవకాశం లేనప్పుడు నాన్ ఐకార్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళండి. ఓకే, అసలు ఈ ఐకార్ అక్రిడేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్కి అంటే లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఒక క్లాస్లో జనరల్గా ఎవరు బెస్ట్ అని చెప్పడానికి వాళ్ళ మార్కులను బట్టి ఏం చేస్తాం, వీడి ఫస్ట్ ర్యాంక్, వీడి సెకండ్ ర్యాంక్, వీడి థర్డ్ ర్యాంక్ అని ఇస్తుంటాం. ద సేమ్ వే ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చూసినప్పుడు వీళ్ళ యొక్క ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు అంటే, గవర్నమెంట్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్కి స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక గైడ్లైన్స్ ఇస్తుంది. ఈ గైడ్లైన్స్ని అందరూ ఫాలో అవుతారని గ్యారంటీ లేదు. సో వాళ్ళని గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా చెక్ చేసి వాళ్ళకి గ్రేడింగ్ ఇస్తుంది. ఆ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి చెప్పడం కోసం. సో మనకి అగ్రికల్చర్కి అక్రిడేషన్ ఇచ్చే బాడీ ఐకార్ అనమాట. అదేవిధంగా మిగతా కోర్సెస్కి న్యాక్ అని, లేదంటే ఎన్బిఏ అక్రిడేషన్ అని, ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో ఈ అక్రిడేషన్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ అంటే మిగతా కోర్సెస్కి మనకు వస్తే కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేపాటికి ఏఐసిటి అని చెప్పి, లేకపోతే మెడికల్కి వచ్చేపాటికి నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ అని చెప్పి, ఇట్లా కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి.
అటువంటి కౌన్సిల్ లేకపోవటం వల్ల ఇవి స్టేట్ పరిధిలోకి వచ్చే సబ్జెక్ట్ అనమాట. సో వీటికి స్టాండర్డ్ సెట్ చేయడం కోసం ఐకార్ ఎక్రిడేషన్ని కంపల్సరీ చేస్తున్నారనమాట. సో దట్ అంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఐకార్ ఎక్రిడేషన్ ఉంది అంటే వాళ్ళన్నిటినీ కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళని అక్కడ చదివిన పిల్లలకి గవర్నమెంట్ జాబ్కి ఎలిజిబిలిటీ అని చెప్పేసి అట్లా తీసుకొచ్చినారనమాట. సో ఐకార్ ఎక్రిడేషన్ అనేది ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఇంతకుముందు 100 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉండాలని చెప్పి ఉండేది, దాంట్లో కొద్దిగా చేంజ్ చేసి ఇప్పుడు 75 ఎకర్స్ ఉన్నా సరిపోతుందని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, ల్యాబ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ పాస్ పర్సంటేజ్ కావచ్చు, లేకపోతే లాట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ దే క్యాలిక్యులేట్ అనమాట. వీటన్నిటినీ చూసుకొని CGPA ఎవరికైతే 2.5+ వస్తుందో వాళ్ళకి మాత్రమే ఐకార్ ఎక్రిడేషన్ ఇస్తారు. ఆ రకంగా తెచ్చుకున్నవి ఓన్లీ 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రైవేట్లో, గవర్నమెంట్లో అరౌండ్ సమ్ 80 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ర్యాంక్ త్రూ వెళ్తారు. ఈ 10 ఇన్స్టిట్యూషన్లో డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చు అట్లా అనమాట. ఓకే సార్, అంటే ఈ భారతదేశంలో ఐకార్ అక్రిడేషన్ పొందిన కాలేజీలు కానీ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ కానీ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? గవర్నమెంట్ అరౌండ్ 80+ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనకి ప్రైవేట్లో ఒక 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఈ వీటిలో ప్రైవేట్లో వచ్చేప్పటికి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 2000 సీట్స్ వరకు ఉంటాయి. గవర్నమెంట్లో వచ్చేప్పటికి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 17,000 to 18,000 సీట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే తీర్థంకర్ దీంట్లో అక్రిడేషన్ పొందింది అని చెప్పేసి ఇప్పటివరకు మీరు చెప్పారు. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ది బెస్ట్ అని కూడా మీరు విద్యార్థులకు చెబుతున్నారు. అంటే ఆ అక్రిడేషన్ ఎప్పుడు పొందింది, అంటే ఏ ఇయర్లో పొందింది? మనకి ప్రైవేట్ కాలేజెస్కి ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేసింది 2019లో అనమాట. ఈ 2019లో ఒక 6 యూనివర్సిటీస్కి ఒక కాలేజ్కి ఇచ్చున్నారు. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే 20లో ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్కి కూడా ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఇవ్వలేదు. 21లో వచ్చేపాటికి 2 కాలేజెస్కి ఒక యూనివర్సిటీకి ఇచ్చున్నారు. సో టోటలీ ఇప్పటి వరకు వచ్చినవి 10. సో తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీకి మనకి ఎక్రిడేషన్ బాడీ ఉంటుంది ఐకార్లో, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్రిడేషన్ బాడీ అని చెప్పి, రైట్. ఈ నాయబ్ కమిటీ వచ్చేపాటికి వీళ్ళు మొన్న ఆగస్ట్ 17, 2021లో మీటింగ్ జరిగిందనమాట. ఆ మీటింగ్లో వీళ్ళ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మొత్తం ఇదంతా చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అక్రిడేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళకి అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసింది September 3, 2021. ఓకే సార్, అంటే ఇప్పుడు తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ పొందాలనుకునే విద్యార్థులకు మీరు ఏం చెప్తారు? ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? దీనికి మనకి ఎవరికైతే అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉండేది లిమిటెడ్ సీట్స్ అనమాట. అంటే తీర్థంకర్ యూనివర్సిటీ క్వాలిటీకి పెద్దపీట వేస్తుంది. ఆ రకంగా చూసినట్టయితే వీళ్ళు ఎక్కువ ఇంటేక్ వెళ్లకుండా ఓన్లీ 120 ఇంటేక్ తీసుకొని దే స్టార్టెడ్ అనమాట. ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20-25 డేస్ అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ అడ్మిషన్స్ అయిపోవడానికి దగ్గరికి వస్తున్నాయి, రైట్. మేబీ ఒక 30-35 సీట్స్ ఉండొచ్చు. సో ఎవరైతే అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీకి ప్రమోషనల్ పార్ట్నర్ అనమాట. మీరు టీవీలో చూస్తున్నట్టయితే ఏవైతే ఫోన్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయో పిల్లలు ఈ నెంబర్ కాల్ చేసినట్టుగా అయితే వాళ్ళ యొక్క పర్సంటేజెస్ ప్రకారం రైట్ అడ్మిషన్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. సార్, AGBS అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? దీంట్లో చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయమ్మా. దీంట్లో మనం చూసినట్టయితే AGBSC MPC వాళ్ళు చేయొచ్చు, బైపీసీ వాళ్ళు చేయొచ్చు, అదేవిధంగా డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఈ 3 చేసిన పిల్లలు ఎవరైనా కూడా డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ అన్నప్పుడు దీంట్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి పాలిటెక్నిక్ 3 years టెక్నికల్ డిప్లొమా ఉంటుంది. ఆ పిల్లలు వీళ్ళకి దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండరు. ఈ BSc అగ్రికల్చర్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే 2 years డిప్లొమా ఎవరైతే చేస్తుంటారో మన అగ్రికల్చర్లో కానీ, హార్టికల్చర్లో కానీ, లేకపోతే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో కానీ, ఇట్లా ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ డిప్లొమా చేస్తుంటారో వాళ్ళు BSc అగ్రికల్చర్ తీసుకోవడానికి అర్హులు. సో డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్, MPC, బైపీసీ ఈ 3 తీసుకోవచ్చు. చాలామందికి ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటంటే MPC వాళ్ళు ఎలిజిబులా కాదా అని చెప్పి. అంటే మనకి జరుగుతున్న ఇక్కడ MCET ఎగ్జామ్లో ఆ పిల్లల్ని మనకి బైపీసీ రాసిన వాళ్ళే AGBSకి ఎలిజిబిలిటీ ఇస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మన దగ్గర సీట్స్ ఉన్నవే తక్కువ, 2 బైపీసీ పిల్లలే ఈ 400-500 సీట్ల కోసం 1,00,000 మంది ఉంటే మళ్ళీ MPC వాళ్ళని కూడా అలౌ చేస్తే దాదాపుగా 3 లక్షల మంది అయిపోతారు. సో దానికోసం మన దగ్గర MPC వాళ్ళని అలౌ చేయట్లేదు.
బట్ ఏవైతే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో వాటిలో ఎంపీసీ వాళ్ళు కూడా మన ఏజీబీఎస్సీ చదవచ్చు అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఏజీబీఎస్సీ చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు, అదేవిధంగా తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ గురించి, ఆ యూనివర్సిటీ యొక్క విశిష్టతల్ని కూడా మా విద్యార్థులకు తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వ్యూయర్స్, ఇది వాల్టి ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. మరో కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.